यस्याभवद्भक्तजनार्चिहन्तुः चतुर्थमन्येष्वभियारितोऽनम् अभयवतारस्तमनन्यलभ्यम् लक्ष्मीसिंहं शरणं प्रपद्ये यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्व्यामोहदस्यैतराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भवदोषदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवद्यो मे सदा हृदि प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां शरणभवमुनीश्वरम् श्रीरङ्गेशयीन्द्रुना करुणया संस्याद्विपेक्षसङ्ख्यातस्य नरसिंहकार्यमुने आदामुजेन्द्रिरं तां दीक्षान्तिदयात् भान्तं बुधाग्रेशं श्रीमद्रङ्गसरार्यं सुपदे श्रेयोनिधिं संशये श्रीमत्श्रीरङ्गपृथ्वी सरसरतिगुणास साम्यवीन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानन्दसंज्ञे नारगतिजलचिद्योगिनी दत्प्रसादात् साध्यं श्रीरङ्गकार्यक्रमणेतिः प्राप्तलक्ष्मीसुमास्तां सेवे यतीन्द्रं सकलभूमिदे वीररग्वीक्षचारिं श्रीरङ्गनाशनो वेदेन्द्रदृष्टं लक्ष्मीसुन्दरसरति करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीरगुणाशनो वेदान्तदेशीय यतीन्द्रमहं रोजे सम्प्राप्त अध्यात्मशास्त्रं नरगतिजलचिद्रङ्गभूकार्याभ्यां श्रीसुन्दरसरतिभोः आत्मनिक्षेपधन्यं वेदान्ते बालभूगत् पुलिसरविदारङ्गपूर्वेण सूक्तं वात्स्यं नारायणास्मत् परमतगमनव्याख्याख्यातवेदि श्रीमद्भङ्गसरादिसंयुक्तं श्रीमद्देवभूद्वहादिशरदित्पादारविन्दास्ये श्रीमद्वेदवंशदेशेदेः कारुण्यवीक्षास्वरं देवे रङ्गधुरीनसाधनवसन्नतारिणं योगिनम् श्रीमद्रङ्गसदारि योगिचरणस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गसदारि विरविराट् लब्धागमान्तद्वयं शाटम्बविवर्जितं श्रोणैः पान्तं बुधाग्रेशं श्रीमद्रङ्गसदारि शिवतिं श्रेयोनिधिं संश्रये श्रीमत्श्रीरङ्गपृथ्वीश्वरसरति गुणा संयमीन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानन्दं मे नरहरिधरचिद्योगिने तत्प्रसादात् श्रीमद्रङ्गसदारि संयमरालब्ध என்ன இதில் விட்டு श्रीमद्रङ्गसदारि संयमरालब्ध सम्प्राप्ताध्यात्मशास्त्रं कारुण्याश्रीर्षुमेन्द्रियसरविवा वेदान्ते भावदूरत्वमिसर्विकारङ्गपूर्वेण दुःख वास्यं नारायणार्यं परमदमनव्याख्याख्यातमीडे श्रीमद्रङ्गसदारि संयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररुद्वहादिशरणिपादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवंशदेशेदेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गपुरीणसाधनवसं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गसदारि योगिजनस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गसदारि वीरविराट्लब्धागमान्तद्वयम् ईर्ष्याडम्बविवर्जितं स्वगुणैर्बान्धं महद्वंशजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णवार्यं सदा वेदान्तदेशयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्यैर्विकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ इति सेकदम् आश्रयामः। श्रीवत्सचिन्नमिश्रेभ्यः नमो मुक्तिमदीमहे यदुक्तत्रयी कण्ठी
யாந்தி மங்கள சூத்திர யாந்தி மங்கள சூத்திரதான் இன்றைய தினம் ஸ்ரீ அகோரோட திவ்யாஸ்தானத்துல 40வது பட்டத்தில் அவர் எழுதியிருந்த ஸ்ரீ லட்சுமி சுஜிய பாதுகாத ஸ்ரீ நாராயண சந்திர மகாதேசனுடைய 99வது வார்ஷிகத்தில் நட்சத்திர மகோத்சவம் அந்த ஐசிங்கருடைய தனியன் விசேஷமானது. என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, அந்த ஐசிங்கருடைய குணங்கள் சில தனியன்களை அந்த ஐசிங்கருடைய குணங்களை வெளிப்படுத்துவா. காந்தி சாந்தி தயாதிவி சுகுணேகி பாந்தம் புலாகிரேசம் அப்படின்னு இஞ்சிவழிகள காந்தி சாந்திலாம் எடுத்து சொன்னார். திருநாள தனியில சகல குணநிதின்னு சொல்லிட்டார். இந்த ஐசியத்துல ஒரு ஏற்றம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஐசியருக்கு 3 ஐசியங்களுடைய சம்பந்தமும் இருக்கு. ஸ்ரீமத்ரங்க சடாரி யோகி சரண, ஸ்ரீமத்ரங்க சடாரி வீரவிராட் லப்தாக மாந்தத்வ வேதாந்த சாஸ்திரம், ஆன்மீக கிரந்தங்கள் இவைகளெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணிட்டே ஐசியர்கிட்ட அதிகரிச்சார். காலக்ஷேபத்தை அன்வைக்கிறது அது தனி. ஆனா ஐசியர் கைங்கரியம் பண்ணிட்டே காலக்ஷேபம் அப்படின்னா, அதுவும் ஆன்மீக காலக்ஷேபம்லாம் சாதிக்கும் பொழுது தியரிட்டிக்கல் பிராக்டிக்கல்னு சொல்லுவார். காலக்ஷேபம்லாம் தியரிட்டிக்கல், பிராக்டிக்கல் ஐசியர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். அந்த இன்ஜிமெண்ட் ஐசியர் அனுஷ்டானத்தை நேரில் பார்த்து இந்த பாக்கியம் யாருக்கு எல்லாரும் ஐசியர் கைங்கரியம் பண்றா, இருந்தாலும் ஏதோ அந்த ஐசியருக்கு காசா இது தொகணும், அதை வளர்த்தி போடணும், அவளுக்கு ஜலம் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனா அதை ஐசியர் எப்படி அனுஷ்டானம் பண்றார், அந்த அனுஷ்டானத்தை வைகரித்துல அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுல ஒரு ஆசை உள்ளவாளுக்கு தான் அது தெரியும். அந்த பாவனைகள், அதுல இருக்கிற ஆழ்ந்த ஊற்றம் அனுஷ்டானத்துல இவைகள்லாம் தன்னுடைய தள்ளாத திருநிஷத்தை அனுஷ்டிச்சார். இத நேரில் அனுபவிச்சார் விஜய ஐசிங்கர். இந்த ஐசிங்கருக்கு முன்னாடியும் கைங்கரியம் பண்ணியிருப்பா, பின்னாடியும் கைங்கரியம் பண்ணியிருப்பா. அந்த ஐசியத்தை ஈடுபட்டு இப்படி அத்தை தன்னுடைய கிரந்தம் மூலியமாக பிரகாசிப்பிச்சு இன்ஜிமெண்ட் ஐசிங்கருடைய பிரபாவத்தை தான் அருடைய ஆன்மீக கிரந்தத்துல பல இடங்கள்ல அந்த ஐசிங்கருக்கு என்ன மாதிரி ஒரு வைபவத்தை அதில் எழுதியிருக்காரு. ஒவ்வொரு பயணத்துல அஸ்மதாத்தான்னு ஒரு இடத்துல எழுதுவார், ஒரு இடத்துல அவருடைய பரிபூர்ண ஞானத்தை சொல்லி அப்படிப்பட்ட அஸ்மதாச்சாரியன்னு சாதிவார். இப்படியெல்லாம் அந்த ஐசியங்களும் பல மகான்கள்கிட்ட அதிகரிச்சவர். அதே மாதிரி வில்லியூர் ஐசியருக்கும் பல பேர்கிட்ட தன்னுடைய ஆன்மீகத்துல சுண்டபாளையம் ராமபத்ராச்சார சுவாமின்னு எழுதுவார். அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல திருமலை ஸ்ரீனிவாசா தாத்தையாருன்னு ஒரு இடத்துல எழுதியிருப்பார். ஒரு இடத்துல ஐயா தேவநாதாச்சாரின்னு எழுதுவார். இப்படி பல மகான்கள் பரவாயில்ல ஆண்டர் அவர்கிட்ட சில விஷயங்கள் பேசியிருக்கார். அதெல்லாம் அப்படியே அவள் எழுதும்போது அதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு கௌரவத்தை என்ன கௌரவம் உண்டோ அந்த கௌரவத்தை அதே மாதிரி ஆண்டவன் சுப்பிரசித்தா எழுதியிருந்தார். அவர் ஒரு ஆண்டவன், அவர் ஆன்மீகத்துக்கு ஏதோ அந்த சுவாமி அந்த ஆண்டவனுடைய வாக்கியத்தை கொண்டும் இதுல அந்த ஆண்டவனை பத்தி வச்சு அதுக்கு தனியார கௌரவங்கள். இப்படி யார்கிட்டையும் அவசாப்பட்டு அவளுக்கு கௌரவத்தை கொடுக்கிறது அந்த மனம் முடிச்சுன்ற துவேஷம் கிடையாது. ஆனா மடத்தை பத்தி ஏதாவது தூஷிச்சுனாக்க நிச்சயமா ஐசியருக்கு வர கோபம் வேற யாருக்கும் வராது.
மடத்தை பத்தி சொல்றதுக்கு யாருக்குமே அறிவுதே கிடையாது. அப்படி மடத்தினுடைய பெருமையை தெரியாததான் பேசுவாளே தவிர மடத்தினுடைய பெருமையை தெரிஞ்சு பேச மாட்டான். அதனால எந்த ஸ்தாபனத்தையும் அவாவா கொண்டாடிக்கோங்க. ஆனா இன்னொருத்தரை தூஷிச்சுட்டு கொண்டாடிக்க வேண்டியதில்லை. இல்ல தங்களுக்கு சம்மந்தம் போகணுன்றதுக்காக அவளை தூக்கி வச்சுட்டு பேசுறது, அதெல்லாம் வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு. திருமண விஷயம் மாதிரி ஐஷிங்க வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு தான். அந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லா விஷயத்தையும் கருக்கு ஐஷிங்க. திருமண சாத்திக்கணும் சரி, இது வஸ்திரம் தரிக்கிறதுலையும் சரி, பூர்வாசிரமத்திலையும் சரி, உத்தம துரியாசிரமத்திலையும் சரி, இந்த காஷாயத்தை உடுத்திக்கிறதே ஒரு அழகு. அதெல்லாம் வராது, நம்ம பார்த்தா கூட நம்மளால சொல்ல முடியாது. அது மிடுக்கார், அது கையில திருதண்டம், அதுக்கு அந்த அனுஷ்டானம் ஒன்னே செய்யலாம். அதாவது நீராட்டத்துக்கு பொழுது அந்த திருதண்டத்துக்கு எப்படி பண்ணணும், என்னென்ன மந்திரங்கள், வெறும ஜலத்தை கொட்டி இப்படி பண்ணிடுறது மட்டும் போறாது, அதுக்கு மந்திரங்கள்லாம் உண்டு. ஒரு சமயம் ஆஷ்ம ஸ்வீகாரம் பண்ணின புதுசுல ஏதோ ஒரு சந்தேகம், அந்த சந்தேகத்தை முக்குரேஷன்கிட்டே கேட்டுக்கலாம். கேட்டா ஆன்மீக புத்தகம் பெருசா எழுதிட்டார், சந்தேகம் வந்து கேட்கிறாரு சந்தேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஒரு பயம். அதனால என்ன பண்ண, பரவகட்ட சுவாமி கிட்ட போய் கேட்டாச்சு. இதே மாதிரி தனக்கு வந்து கேட்கணும்னு நல்ல விஷயங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னா தயங்காம போய் கேட்பேன். அதே சமயத்துல யாராவது மடத்தினுடைய கைக்கிரை பராளியோ இந்த மடத்தையோ தூஷிச்சா அந்த சமயத்துல நமக்குள்ள இருக்கிற சௌகாரியத்தை கெடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சாதிச்சுவேன். அப்படின்னா அதுலயே அர்த்தம் இருக்கு, எங்க கைக்கிரி பராள ஒன்றும் சொல்லக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். என்ன கைக்கிரி பராள் பத்தி சொல்ல கூட ஒரு சமயம் அது நடந்தது, இதெல்லாம் ஏகாந்தமான விஷயம் நடந்தது. அப்ப சொல்லச்சுக்கிட்டே ஐஷன் நேரடியா ஏதோ நாம ஒருத்தர் மூஞ்சியை பார்த்துட்டு இருக்கோம், அதை கெடுத்துக்க வேண்டாமே அப்படின்னு சாதிச்சிருவேன். இந்த மாதிரி நாசுக்கா சொல்லக்கூடிய அந்த வியாசங்கள், எந்த வியாசங்கள் எழுதினாலோ அதுல ஒரு தெளிவு, அதை அசலா புரிஞ்சிக்க முடியாது எழுதுது. இந்த தன்மைகள்லாம் வேற யார்கிட்டையும் பார்க்க முடியாது. கடினமான சாஸ்திரங்கள் அத்தையும் 4 பேர் புரிய முடியாது எழுதியாகும். அப்படிப்பட்ட பாண்டித்யம் உடையவர். அதாவது பூர்வாசிரமத்திலேயே எந்த காரியத்தையும் நல்லா பண்ணணும். அதாவது அடியனுக்கு உபநயனம் பண்ணணும். அப்பெல்லாம் அதிகமா வருவாங்க. ஆனா நல்லா புண்ணியம் உதவ சாந்தியை வச்சு நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு ஐசிங்கருக்கு எண்ணம். ஐசிங்கர் பத்திரிகை போடுறது முன்னாடி ஐசிங்கர் தான் அந்த வச்சு பண்ணணும். பண்ணிவிடு சந்தேகம்லாம் நானே பார்த்து வந்துடுறேன். அப்படி முக்குரேஷிங்கர் பரம அவதாரியத்தோட அனுபவிச்சார். அந்த காலத்துல அப்படியே காலசேவத்தில் இருக்கேன். இது சரி 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 இருக்கட்டும். அதான் அம்மா ஷார்ட் தான் வருது. சரி சரி. ஹலோ. அதாவது அதனால உபநயனத்துக்கு ஐசியம் இங்கேயே பண்ணி நானே பார்த்துடுறேன் அப்படின்னு சாச்சு. அந்த காலத்துல உதவ சாந்தியெல்லாம் பண்ணணும். நிறைய மனுஷால வந்தா 5 ரூபா தான். அப்பெல்லாம் உதவ சாந்தி தான். இப்ப 2000, 2500, 3000 கூட தரா ரூபா பேசுறது. நல்ல அதிகாரிகள் வந்திருந்தா அவ்வளவு பேர் ஐசியனுக்கு எது இருந்தாலும் முன்னா பண்ணி ஆகணும். அதே மாதிரி நம்ம ததியாராதனை பண்ணணும். ததியாராதனை பண்ணணும்னா ஐசியன் தான் ததியாராதனை மடத்திலே பண்ணிலாம் சொல்றேன். அங்க கலை பண்றவாகிட்ட நாளைக்கு ததியாராதனை லட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். மடத்துல என்னன்னாக்க அவ உக்ராயணத்துல என்ன நியமனம் வாங்கிட்டு வரோ அதுதான் அங்க பண்ணி ஆகணும். ஐசியன்கிட்ட நாளைக்கு இதே மாதிரி ததியாரனை பண்ண உபநயனம் ததியாரனை நடக்குது. சரி என்ன பட்சமோ அது வழக்கமா பண்ணிவிடு அப்படின்னு சாதிச்சிட்டார். ஆனா ஐசியருக்கு நன்னா பண்ணணும்னு இருக்கும். அதை
அந்த லட்டு வந்து உதிரி உதிரியா பண்ணாதையும் லட்டு உண்டையா பிடிச்சி அது உண்டை கூட பெருசா இருக்கணும். அதை எல்லாருக்கும் உண்டை உண்டையா சாய்க்கணும். தூளா சாய்ச்சா சிக்கனமா ஆயிடும். லட்டை பிடிச்சு சாய்க்கிறதா இருந்தா சாமான் அதிகமாகும். லட்டும் வந்து அதிகமாக செலவிடும். உடனே என்ன பண்ணார், அவர் உக்ரானை பார்க்குறவர் ஐஷிங்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி லட்டை வந்து உதிரியா சாய்க்கூடாது, உண்டை உண்டையா சாய்க்கணும், லட்டு உண்டை பிடிக்கணும்னு சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி மாறா சதியார் நம்ம ஏற்றுக்கிறோம்னு சொன்னோம், பக்ஷன் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்ன்ற, சரி அப்படியே பண்ணிடு அப்படின்னு சாதிச்சாரு. ஏன்னா அது சுவாமிகள் அந்த சதியாரத்தை அன்வயிச்சா அவளுக்கு இப்படி பண்ணணும், உபசாரங்கள் பண்ணணும் அப்படின்றதுல பண்ணி சாப்பிடணுன்றது இல்லை. சுவாமிகளுக்கு நல்லா பண்ணி பெருமாளை கண்ட்ரோலை பண்ணி அந்த சுவாமி நல்லா இலையில சேர்க்கணும் அப்படின்னா இப்படிதான் அவருடைய இது உண்டு. அதே மாதிரிதான் சூரியாசிரமத்தில் வந்தாட்டும் பெருமாளுக்கு நிறைய உபசாரங்கள் பண்ணார். அது ஏன்னா பாலிச்சேர்ந்து அந்த எண்ணம் ஓட்டும். அதாவது பாகவதால ஆராதிக்கணும், பெருமாளுக்கு நல்லா சலுகை கண்ட்ரோலை பண்ணணும் இப்படின்ற இந்த எண்ணம் உண்டு. அது பாலியத்தை வந்தாதான் பின்னாடி அப்படியே நிற்கும். முக்குர விஷயங்கள் அடிக்கடி சாய்ப்பார். ஏய் சாதாரண ஒரு மண்டை இருந்தாலே தாழ முடியாது, அவருக்கு 2 மண்டடா, அவ்வளவு ஞானம் இருக்கு அப்படின்னு ஐஷிங்கர் அவரை சாகிச்சிருக்கார். இதெல்லாம் ஐஷிங்கர் ஒரு ஏத்தம். இப்படி மகான்களுடைய அனுகிரகம். அதுக்கெல்லாம் காரணம், பிரதான காரணம் இன்வெர்டேஷன். அப்படி சிக்ஷை பண்ணி காலக்ஷேபங்களை சாதிச்சு அந்த இன்வெர்டேஷன் சேர்க்கறதுக்கு பிரதான காரணம் வெளியில பெரிய சுவாமி. அது சொல்லவே வேண்டாம், இவருடைய சேயஸுக்கு மொத்தத்துக்கும் வெளியில பெரிய சுவாமி தான். அதுல அவர் சொல்லி நினைக்க வேண்டாம், அவர் தான் எல்லாமே பிரதானம். இருந்தாலும் படிப்படியா ஆச்சாரியனுடைய கடாட்சம் படிப்படியா கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் அதனால ஸ்ரீமத்ரங்க ஷடாரி சம்யமி வராத்து லப்தாக மாந்தத்வயம் ஆக உபயவேத கிரந்த கால சேவாதிகள்லாம் ஜீவத்தினுடைய ஸ்ரீமத்ரங்க ஷடாரி வீர ரகுராட் இந்த திருவிழா இங்கே சரணாலட்சுமி திருவிழையும் கீதா காவாசி காலட்சேபங்கள்லாம் சாய்ச்சாச்சு, கிரகிச்சாச்சு. ஆக 2 ஐஷங்களுடைய சம்பந்தத்துல ஸ்ரீமத்ரங்க கடாரி வீர ரகுராட் லப்த ஆகமாந்தத்வயம் ஸ்ரீமத் வீர ரகுத்வஹாதி பாதார விந்தாஷ். அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய ஆத்ம சமர்ப்பணம் யார்கிட்ட அப்படி சொன்னா ஸ்ரீமத் வீர ரகுராட் திருவண்ணாமலை திருவடியில தன்னுடைய ஆத்ம சமர்ப்பணம். அந்த ஐஷிங்கர் தன்னை கைங்கரியத்துக்கு வர முடியாது நியமிச்சாச்சு. இருந்தாலும் அப்பெல்லாம் சின்ன குழந்தைகள், அப்போ அதனால நான் அவ்வளோ தூரதேசம்லாம் வர முடியாது, சஞ்சாரத்துக்கு வர முடியாது சொல்ல. சரி நீ பாதூர் பாடசாலை நியமிச்சார். அதனால அந்த திருவடியில அந்த ஐஷிங்கர் திருவடியில மதுராந்தகத்துல தாயாருக்கும் அவருக்கும் பரசமர்ப்பணம் ஆச்சு. ஸ்ரீமத் வேதவதம் சதேசிகதே காருண்ய வீக்ஷாஸ்பதம். முக்குரேஷனுடைய கடாட்சத்துக்கு மிகவும் பாத்திரமானவர். முக்குரேஷன் காலத்துல மடத்துல என்னைக்குமே வித்வான்கள் சோட போனது கிடையாது. பல எல்லாரும் நிறைய பேர் ஸ்தானத்துக்கு வரக்கூடிய யோகியத்தை உடையவர்கள் இருந்திருக்கா. அப்படி முக்குரேஷன் காலத்துல ஸ்தானத்துக்கு வரத்துக்கு நிறைய பேர் இருந்தா. இருந்தாலும் ஐஷிங்கரும் சரி, அதனால அவரை பார்த்தா ஸ்தானம் இவருக்கு கூட கொடுக்கலாம்டா அப்படின்னு சொல்ற. அதனால அப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து ஸ்தானத்துக்கு அருகன்னு ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லிட்டு, அதனால எல்லாரும் தனக்கு ஸ்தானம் கிடைக்கும். சில பேர் வேண்டான்னு சொல்லி மேல்பாங்க சுவாமி எல்லாம் அதுல எங்களுக்கு ஆசையும் ருசியும் கிடையாது. அதுவும் இல்லாத சுவாமி தேவிகள் ஒரு பொழுதும் அவர் இந்த ஆசையெல்லாம் அப்படி காட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா, தேவிகளே சொல்லிட்டா. அதனால மேல்பாங்க சுவாமி அதுல ஆசையே இல்லை, நல்ல யோகிதாம்சம் உள்ளவர், ஆனால் அதுல ஆசை இல்லை. அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில அதாவது பணம நரசிம்மாச்சார சுவாமி எழுதிருந்தார். அந்த சுவாமிக்கு ஸ்ரீகாரியமாக எழுதிருந்தார், நல்ல நிர்வாகம் பண்ணியிருந்தார். அவரும்
ஸ்தானத்துக்கு நல்ல ஸ்ரீபாஷ்ய அதிகாரி, மடத்தினுடைய நுணுக்கங்கள்லாம் தெரிஞ்சவர். ஆக அவரும் ஸ்தானத்துக்கு அருகர். அதுக்கப்புறம் புருஷ சுவாமிகள் இருந்தார், கேட்கவே மாட்டான். ஜீவனுடைய திருமேனி சம்பந்தம் உடையவர், பரம சாந்தர், நல்ல ஆத்ம குண பரிபூர்ணர், அவரையும் யோகிதவர். ஆனால் அவருக்கு திருமேனியில் கொஞ்சம் சக்தி, அதாவது அடிக்கடி அவருக்கு கொஞ்சம் திருமேனி பாதிக்கப்படும். இருந்தாலும் அவர் நல்ல அதிகாரி. திருக்காரண சுவாமிகள் இருந்தார், அவர் ஞானத்தில் நல்ல விதமான ஞானத்தை உடையவர், அந்த சுவாமிகள் இருந்தார். இப்படி பல பேர் ஸ்தானார்களாக இருந்தார். அதுல இந்த வில்லிய பூர்வாசிரமத்தை அவருக்கும் ஐஷங்கனுடைய திருவாக்காக ஸ்தானத்துக்கு அருகர்னு சொல்லப்பட்டிருந்தார். ஏகாந்தத்தை சொல்லிச்சே கூட ராமோ தின்னாவிபாஷத்தைன்னு இந்த பிரமாணம் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி சாதிச்சிருக்கார். அதாவது ஒரு நாளும் ரெண்டு வாக்கு பேச மாட்டான் ராமன், ரெண்டு வார்த்தை, அதாவது ரெண்டு வார்த்தையே கிடையாது, ஒரே வார்த்தை தான் அப்படின்னு சாதிச்சிருக்கேன். இப்படியெல்லாம் பல பிரகரணங்கள்ல எல்லாரும் நிறைய பேருக்கு ஆசை, ஸ்தானத்துக்கு வரணும்னு ஆசை இருந்தது. ஆனா பகவத் சங்கல்பத்துல அது இந்த முக்குலட்சுமியினுடைய கிருபைக்கு பூர்ணமாக பாத்திரமானது ஸ்தானம் கிடைச்சதுன்னு தெரியுது. அந்த ஐஷங்கனுடைய, அதுவும் லோக பிரசித்தமா இருந்த ஐஷங்க, அவருடைய திருக்கரங்கள்னால திடீர் ஐஷங்க சாய்ப்பார். முக்கூர் ஐஷங்கர் மாதிரி சுவாவம் எனக்கு வரவே வராது. அவரை மாதிரி ஔதாரியமோ இதுவோ எனக்கு சொல்லி கூட வராது. அதாவது ஸ்தானம் வாங்கிட்ட மறுநாள், அதாவது அது ஒரு செவ்வாய்க்கிழமையா, அந்த செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு தன்னுடைய கைங்கரியை வரலை விட்டு தன்னிடத்துல இருக்கிற கஜானாவை, அதாவது இரும்பு பீரோ, அத்தை கொண்டு அக்ஷதையை கையில் எடுத்துட்டு வந்து நேர ஐஷங்கர், சின்ன ஐஷங்கர் இடத்துக்கே வந்து, அன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமையா, இது மொத்தம் இனிமே அந்த உண்டியில அக்ஷதையை சேர்த்து இது தேவன் பொறுப்பு மொத்தம் அப்படின்னு ஐஷங்கரா மனமுவந்து கொடுத்த அந்த கரத்தை, அதனுடைய அனுகிரகம் தாண்டா மனம், ஏதாவது நான் இவ்வளவு நாள் தள்ளினதே மனத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு ஐஷங்க சாய்ப்பேன். அது இப்படி அந்த ஐஷங்கனுடைய ஒரு பரம அவதாரியம் இருக்க முக்குலட்சுமியுடைய ஒரு இது. அது ஸ்ரீமத் வேதவதம் சதேசிகே காருண்ய வீக்ஷாஸ்பதம். அந்த கடாட்சமானது கருணை விக்கிறது. யாரும் அதே மாதிரி கொடுப்பா, யாரும் அதே மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்படி ஒரு ஆச்சரியமான 3 ஆச்சாரியருடைய கடாட்சத்தை பூர்ணமாக பெற்றவர். அந்த ஆச்சாரிய கடாட்சம் இருந்தாலே குணங்கள் தானா வந்துடும். குணங்கள் இவர்கிட்ட இருக்கா இல்லையான்னு கேட்கவே வேண்டாம். ஆச்சாரியனுடைய அனுபவ விசேஷத்தினால குணங்களும் அமைஞ்சிடும். அந்த வினயம் அதே சமயத்துல சிக்கிச்சே கோபம் இருக்கு, அடுத்த நிமிஷம் தணிஞ்சு விடும். ஆனால் தீர்க்கம் கிடையாது. நீ அன்னைக்கு சொன்னிய இன்னைக்கு சொன்னிய அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அந்த சமயத்துல சிக்ஷிச்சா அத்தோட போயிடுது. ஏன்னா அந்த சமயத்துல சிக்ஷிக்கலைன்னா நான் அப்படியா அந்த தப்பு நான் பண்ணவே இல்லையே அப்படின்னு 4 நாள் கழிச்சு கேட்டனாக்க மறுக்கிறதுக்கு அவகாசம் இருக்கு. ஆனா அப்பயே தண்டிச்சுட்டோம்னாக்க, எப்ப தப்பு பண்ணானோ அப்பயே தண்டிச்சுட்டான்னாக்க தப்ப உணர்ந்துக்கும் சொல்லுவான். நல்ல பிரகிருதியா இருந்தா அடியே நீவே மாத்திக்கிறேன் விழுந்து சேவிச்சு சொல்லுவான். அதனால துஷ்பிரகிருதியா இருந்தா அது அவருடைய நடவடிக்கை வேற. ஆக இப்படியெல்லாம் சிக்ஷிக்கிற சமயத்துல கண்டிப்பும், மீதி சமயத்துல பெரியவாழ்கிட்ட இருக்கிற வினயமும், எல்லாரையும் சகஜமா எல்லாரும் பெருமாளை சேவிக்கணும் அப்படின்ற பாவத்தை விடுங்க. அப்படி இப்படி அந்த ஐஷங்கனுடைய ஆஸ்தான காலமானது கிட்டத்தட்ட 22 வருஷம் அப்படி இருந்தது. அந்த 22 காலத்துல மாணவர்களுக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான வைபவங்கள்லாம் நடந்தது. அந்த ஐஷங்கனுடைய திருநிஷத்துல இப்போ அதாவது சாதாரணமாக காலம் மாற மாற
அந்த அந்த ஐஷியங்களை அனுபவிச்சவ அவளுக்கு இருந்தா கூட அந்த அனுபவம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சு போயிடும். இன்னும் வயசாயிடுது அவளுக்கு. இப்போ இப்போ இங்கிமோட் ஐஷியங்கள் திருவடியில சமாஷணம் பண்ணுவா எத்தனை பேர் இருப்பான்னாக்க விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். அதுல ஐஸ்வர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் இப்போ எழுதிருக்கார். அவருக்கு ஆச்சு 100 வயசு, 100 ஆரம்பம் இந்த மாசியில. அப்படின்னா 100 வயசு மட்டும் ஒரு ஜீவிதம் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இருக்கா விரல விட்டு எண்ணிடலாம். அந்த மாதிரி சில பேருக்கு 100 பார்க்காதே போயிடுவா. அந்த மாதிரிதான் அந்த சுவாமி 100வது நாளைக்கு மாசி மாசம் அவர் தெரிஞ்சு அவர் ஒருத்தர் ஜீவாசிங்க திருவடியில ஆசிரியர் இருக்கார். இன்னும் 2 வீடு யாருக்கால தெரியாது இருப்பா. இருப்பா ஒரு 10 பேர் இருப்பா. இப்ப 40-41 40-41 மனுஷாலே கிடையாது. சமாஷணம் பண்ணுவா இருப்பா இப்போ. ஆனா பரிநாசம் பண்ணாலும் தெரியல. சமாஷணம் பண்ணுவா கூட இருந்து கஷ்டம். அவ அப்புறம் வேற விஷயத்துல பரிநாசம் பண்ணிருக்கோம். ஆக இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய ஐஷியங்களுடைய காலமும் போக போக நாமளை கொஞ்சம் மறக்கிறதுக்கு பிரசக்தி. ஏன்னா நாம் எல்லாமே நேற்று சாப்பிட்டதே மறந்துடுவோம். ஆக அந்த ஐஷியங்களுடைய வைபவத்தை மறக்கிறதுக்கும் நமக்கு பிரசக்தி உண்டு. ஏன்னா நம்ம பிரகிருதியில் தான் இருக்கோம். ஆக 4 வருஷம் போக போக அவருடைய வைபவமானது இப்படி சொன்னால்தான் தெரியுமே தவிர இதெல்லாம் சொல்ல தெரியாது. அதுக்காக ஐஷியர் என்ன பண்ணிருக்கார் அப்படின்னா, தன் ஆச்சாரியர்கள்லாம் தன்னுடைய பெருமைத்தினால் கிரந்தம் பண்ணிட்டு போயிடுவான். கிரந்தம் பண்ணிட்டு போனா அது என்னைக்காவது யார் கல்யாவது போடும். அந்த மாதிரி தசுமப்பிரியால எத்தனை வியாசங்கள் அத்தியாவசியம். ஐசிங்கராவுடைய விஷ்ணு புராணம் இன்னைக்கும் அதோட 7 தடவை பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஆன்மீக கிரந்தம் கேட்கவே வேண்டாம். அதை தவிர கடவெளி உபநிஷத்து அதுக்கு அர்த்தம் எழுதியிருக்க. அதெல்லாம் புஸ்தகம் போடணும். இது அவங்க முகுந்த மாலை ரொம்ப அத்தியாச்சரியமா எழுதியிருக்காரு. இப்படி பல விஷயங்கள் தொண்டு தொட்டு அவருக்கு எப்போ நிசுமப்பிரியாவை ஆரம்பிச்சாரோ அதுலேருந்து நிசுமனுடைய சம்பந்தத்தை விடாம கடைசி மட்டும் பரமதிக்கிற மட்டும் நிசுமப்பிரியா சம்பந்தத்தை வச்சிருந்தார் ஐசிங்கர். அதெல்லாம் எடுத்தாலே அவர் எழுதின வியாசங்களை போட்டாலே அதுவே பெரிய புஸ்தகமா போயிடும். அதை தவிர பல மலர்களுக்கு வியாசம் எழுதியிருக்காரு. ஒவ்வொரு வியாசத்தும் ஒரே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது. அது தலைப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. அப்படியெல்லாம் தன்னுடைய எழுத்து ஆற்றல் தன்னுடைய பாண்டித்யத்தை தெரிவிக்கும்படியாக நாம் இன்றைக்கே நம்ம சேவிக்கலாம் முடியாது. அதெல்லாம் நினைவு சின்னமாக ஐசிங்கர் விட்டு போயிருக்கார். ஆக அப்படிப்பட்ட ஐசிங்கருடைய அனுகிரகம் எல்லாருக்கும் ஏற்படும் அப்படின்னு பிரார்த்திச்சுட்டு பூர்வத்தோழனுடைய பஞ்சஸ்தவத்துல வைகுண்ட ஸ்தவத்தை நாம் அனுபவிப்போம். 56வது ஸ்லோகம் எம்பெருமானுடைய தேஜஸ் பத்தி சொன்னார். சம்வர்த்த சம்பிரத கரஸ்ய சகஸ்ரரஸ்மேஹே புஷ்பம் தமிஸ்ர யதஸ்ர விஹாரஹாரி நித்யானுகூலம் அனுகூல நிருணாம் பரேஷாம் உத்வேஜனம் ச தவதேஜ உதாஹரந்தி. ஆக லோகத்துல ஒளியுடைய வஸ்துக்கள்னு பார்க்கும்பொழுது அவைகளுக்கெல்லாம் இயற்கையான ஒளி கிடையாது. எம்பெருமானுடைய ஒளிக்கு முன்னாடி அவைகள்லாம் பிரகாசமற்றதாகவே தோன்றும்னு ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்ததாக எம்பெருமானுடைய ஐஸ்வர்யத்தை சாய்க்கிறார், பரம ஔதாரியத்தை சாய்க்கிறார். தெய்வஸ்யவாப்யாம் நைவஸ்யவாப்யாம் அனவாப்தமிக அஸ்தி சத்தாபி தஸ்ய தவ வீக்ஷணத பிரஜானாம் சம்பத்து கிம் புனரிதோ ந வதான்யமன்யம் மன்யே त्वमेव खलु மந்திரமிந்திராயாஹ. அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல
ஔதாரிய குணத்தை சாய்கிறார். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பகவத் சப்தத்துக்கு உரித்தான ஞான பல ஐஸ்வர்யம் இப்படிப்பட்ட முக்கிய 6 குணங்கள், அதை தவிர மற்ற குணங்கள் இவைகள்லாம் சொல்லிட்டு வந்தார். இதுல முக்கியமானதாக ஔதாரிய குணத்தை சொல்றார். எம்பெருமான் தான் அவாப்த சமஸ்த காமன் அப்படின்றத கீதையிலேயே சொல்லியிருக்க. அதாவது செல்வம்ன்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது அவனுக்கு இருக்கிற ஐஸ்வர்யம் செல்வம். செல்வம் அப்படின்னா பணம். தனத்தை உடையவனா இருக்கான்னு சொன்னாக்க அந்த தனத்துக்கெல்லாம் அந்த தனம்லாம் எப்படி கிடைக்கிறது அப்படின்னா பிராட்டியினுடைய கடாட்சத்தினால கிடைக்கும். ஆக அப்போ செல்வத்துக்கெல்லாம் காரணமாக இருப்பவள் பிராட்டி. ஸ்ரீயம் லோகே தேவஜுஷ்டாமுதாராம் அப்படின்னு செல்வத்திற்கெல்லாம் தேவதையாக பிராட்டியே சொல்லப்படுது. பட்டரும் பெரிய பிராட்டியாரை பத்தி சொல்லச்சே ஐஸ்வர்யம் அக்ஷரகதியும் பரமம் பதம் வா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பெரிய பிராட்டியார் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்குபவளாக இருக்காள். அப்படிப்பட்ட பிராட்டியார் ஏறு திருவுடையான் அலர்மேல் மங்கை உரைமார்பன் அப்படின்னா பிராட்டிய பெருமைப்படுத்தி எம்பெருமானுக்கு பெருமையை சேர்த்தவள் பிராட்டி. ஏறு திருவுடையான் அப்படிலாம் சாய்கிறார். பெருமானுடைய மார்பை விட்டு அகலாமல் இருக்கான்னு சொல்ல. இப்படி பெரிய பிராட்டியாயை தன்னுடைய மார்பிலே வச்சிருக்கிறவன். நாமளும் பெருமாள்கிட்ட எப்படி பிரார்த்திக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, உன்னாலல்லால் யாவராலும் குறை வேண்டேன், என்னுடைய குறையை போக்குறதுக்குன்னா உன்னை தவிர நான் யாருக்கும் நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் நாம். ஏன்னா நீர் தான் உதாரணம். அப்படிப்பட்ட உதாரண உண்மை தவிர மீதி பேரை உதாரணமாக நான் அணுக மாட்டேன். ஏன்னா வசீவதான்யகான்றது ஒன்னுதான் சொல்லப்படுது. நீர் தான் உதாரணம் அப்படின்னு சாசனங்கள் சொல்றது. மீதி தெய்வங்கள்லாம் பேரிலும் வரம் தர விடுக்கில்லாத தேவர்கள். அவர்கள் வரம் கொடுத்தா கூட அதுல அது ஸ்திரம் கிடையாது. ஆனா எம்பெருமான் அதுவும் இல்லாத அவர்கள் கொடுக்குற பலனாவது முடிஞ்சு போச்சுன்னா அதோட அதுக்கு திரும்பி கிடைக்காது. ஆனா இவன் எம்பெருமான் கொள்ள குறைவிலன் வேண்டிற்றெல்லாம் தரும் நம் கோதில் வல்லல். திருவாள் வல்லல், கோதில் வல்லர், ஒரு குற்றம் இல்லாத வல்லர். குற்றம் இல்லாதனால அவனே குற்றம் இல்லாதவன். அவன் அவன் கொடுக்கிற ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் அதுவும் குற்றம் இல்லாது. அப்படின்னா அவனாலே அளிக்கப்பட்ட ஐஸ்வர்யமானது ஒரு நாளும் குறையாது. அது உயர்ந்த பதத்தை கொடுக்கக்கூடியது. மோட்சம் ஒன்று நாள் கொடுப்பான், இதர பலன்கள் வேணும்னாலும் அவன் கொடுப்பான். ஏன்னா மற்றவர்களால எல்லா பலனையும் கொடுக்க முடியாது. இவன் என்ன கேட்கிறானோ அந்த பலன் தான் கொடுக்க முடியும். இவன் கேட்ட பலன் கூட குறைஞ்சு போடும், அது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்கும். ஆனால் எம்பெருமான் கொடுக்கக்கூடியதானது குறையாத செல்வம், உயர்ந்ததான செல்வம்.
அவனுக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உடையது. இப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் இந்த எம்பெருமானோட யாரையும் ஒப்பிட்டு பேசவே முடியாது. இவன் தான் வள்ளல், இவன் தான் கோவில் வள்ளல். அப்படி இருக்கே அந்த கடவுள் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கறது அப்படின்னா சொல்லக்கூடாது. அதுதான் தொண்டர் இப்படி ஆழ்வார், கேட்டீரே நம்பி மீர்கள் கருட வாகனம் நிற்க கேட்ட தன் மடியகத்து செல்வம் பார்த்திருக்கின்றீரே. இதர தெய்வங்கள்ல கிட்ட போய் பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கான். இங்க வேண்டிருக்க பெருமாள் கருட வாகனா நிற்க, அவனை விட்டுட்டு கண்ணவங்கிட்ட மடிப்பிச்சை எழுந்து சேட்டகத்தை சேட்டை தான் மடியகத்தை செல்வம் பார்த்திருக்கிறது. இவன் அனுகூலம் பெருமாள்கிட்ட போய் விழுங்கடா எல்லாரும் அப்படி சொல்லி. எப்படி எம்பெருமான் இருக்க மற்ற தெய்வங்களே நாடாது மற்றவர்கிட்ட போய் கேட்கறதே தப்பு. ஏன்னா நாமெல்லாம் பத்தினி ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு நமக்கெல்லாம் பதியாக எம்பெருமான் இருக்கான். அப்படிப்பட்ட பத்தியான எம்பெருமானை நமக்கு வேண்டியதை கேட்கறத விட்டுட்டு இதர தெய்வங்கள்ல கேட்டாங்க, ஒரு பத்தினியானவள் இதர புருஷன்கிட்ட போய் எனக்கு எங்க ஆத்துக்காரர் என்னை கவனிக்க மாட்டேங்கிறார், நீயாவது எனக்கு குழு அப்படின்னு சொன்னா அவன் அதுக்கு பிரதிபலன் என்ன பண்ணுவான்? எனக்கு நீ உபகாரம் பண்றியா, நீ ஏதாவது பண்றியா அப்படின்னு அப்படி பிரதிபலன் எதிர்பார்த்துதான் அவனுக்கு உபகாரம் பண்ணுவான். அதே நோக்கோட தான் அவன் இருப்பான். அதனால நாம ஒரு நாளும் அதனால நம்ம புருஷனுக்கு அதாவது கணவனுக்கு அவசியம் வந்துடும். அதனால நம்ம பெரும்பாலை தவிர வேறு யார்கிட்டையும் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இனி போய் ஒருவன் தனக்கு பணிந்து கடலை நிறுத்த நீ சாய் அழிவுகண்டாய் அப்படின்னு இவனை விட்டுட்டு இன்னொரு போய் உனக்கு உன்னுடைய ஆத்மாவுக்கே நாசம் ஏற்படும் அப்படின்னு சாதிக்கிற பெரியார். அதனால எம்பெருமான் தான் நம்ம ஆத்மாவை நல்ல பதத்துல வச்சு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியவர் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்ன. இதுக்கு 11 பார்க்க நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் 11 சொல்லி முடிடுவோம். தவ எந்த தேவரியருக்கு இக அந்த போகங்களில் அனவாப்தம் இதுவரை அடையாததோ அவாப்பியம் இனி அடைய வேண்டியதோ ந அஸ்தி ஏவ இல்லை என்பது உறுதி. ஹி இது மிகவும் பிரசித்தம். தஸ்ய தவ அந்த தேவனுடைய வீக்ஷணத்தகா திருக்கண் நோக்கினால் பிரஜானாம் சகல சேதனர்களுக்கும் சத்தாப்பி நிலை பெறுவதும் கூடும். இந்திராயாக செல்வத்திற்கு தேவையான பெரிய பெரியாற்றிற்கு மந்திரம் இருப்பிடம் தும்யேவ கலு தேவரீரே அல்லவா சம்பத்து இதனால் செல்வம் என்பது கீழ்ப்புணகா உங்களவே நினைந்து சொல்லவும் வேண்டுமா அப்படின்னு. அதனால பிராட் இதா இந்த காரணத்தால் அந்யம் உண்மை தவிர மற்றவரை வதான்யம் வழங்கும் வல்லலாக நான் மன்யே நான் எண்ணமாற்றேன். சரி, நான் ஏன் இன்னொரு போய் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா, நீர் இப்போ லோகத்துல ஒருத்தர்கிட்ட போய் நம்ம உபகாரம்னு கேட்டா அவன் என்ன பண்ணுவான்? இன்னைக்கு இவனுக்கு உபகாரம் பண்ணா நாளைக்கு இவன் நமக்கு ஏதாவது உபகாரம் பண்ணுவான் அப்படின்னு எண்ணுவான். அவன் யோசனை பண்ணுவான். இல்ல இவனால நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, இல்லப்பா என்னால என்கிட்ட பணம் இல்லை, நான் என்னால அப்படி சொல்லி அனுப்பிச்சிடுவான். ஆக இவன் வரத பார்த்தா இவனால நமக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டான்னு தான் எண்ணுவான். இந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பான் இல்லையா? அதே மாதிரி அதனால நம்மளால ஆக வேண்டியது அவனுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. அவன் ஏற்கனவே நிறைய செல்வம் உடையவனா இருக்கான். அதனால அவன் அவாப்த சமஸ்த காமன். இது ஒரு காரணம்
எம்பெருமான அடையணுன்றது. ஏன்னா நாம போய் உபகாரம்னு கேட்டா அவனுக்கு ஒரு உபகாரம் பண்ண முடியாது தானே அவன் பண்ணணும். அப்படிலாம் இல்லை. அதனால பரிபூர்ண நலன். அதனால நாம் பயப்படாம அவனை போய் கேட்கலாம், நீ எனக்கு என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்க மாட்டான். அதே மாதிரி லோகத்துல இவ்வளவு சேதன வஸ்துக்கள்லாம் இருக்கு. அவைகள்லாம் நிலை பெற்று இருக்கிறதுக்கு யார் காரணம்? அந்த எம்பெருமான் தான். அதனால இவன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு. சரி, அதுவும் இல்லாத பெரிய பிராட்டியார வக்ஷஸ்தலத்துல வச்சிருக்கான். அவ எங்க பெரிய பிராட்டி இருக்காளோ அங்க சம்பத்து கண்டிப்பா இருக்கும். அதனால இப்படிப்பட்ட பெருமையை உடைய உண்மைதான் வள்ளல். நீர் வல்லதா இருக்கிறாங்க. நீ ஏதாவது வஸ்துகளுக்கு காரணபூதனா இருக்க, நீர் பல கல்யாண குணங்களை உடையதா இருக்க, பிராட்டி உடையதா இருக்க. அதனால நீர் தான் வள்ளல், மற்ற பேர்கள் வள்ளல் கிடையாது அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்தால, அதாவது 57வது ஸ்லோகத்தால பூர்த்தி பண்ணார். அடுத்ததாக பாபைரணாதிபவ சம்பவ வாசனோத்தைஹி துக்கேஷு யக்கலு விமங்சதி ஹந்த ஜந்துஹு தம் கேவலம் கிருபையைவ சமுத்தர்ஷ்யன்னே தத்துஷ்கிருதஸ்ய நனு நிஷ்கிருதிமார்த்தசாஸ்தைஹி பாபைரணாதிபவ சம்பவ வாசனோத்தைஹி துக்கேஷு யக்கலு விமங்சதி ஹந்த ஜந்துஹு தம் கேவலம் கிருபையைவ சமுத்தரிஷ்யன் தத்துஷ்கிருதஸ்ய நனு நிஷ்கிருதிம் ஆப்தசாஸ்திரைஹி. அனாதி பவ சம்பவ, அனாதியாக சம்சாரத்தில் ஈடுவதால் உண்டான வாசனோத்தைஹி, வாசனையால் ஏற்பட்ட பாபைஹி, கல்வினைகளால் எக்கலு ஜந்துஹு, எந்த ஒரு சேதனன் துக்கேஷு, ஜன்ம ஜர மரண நரகாதி துக்கங்களில் விமங்சதி, மூழ்கிவிட விரிக்கிறானோ தம்னு, அவனையும் கூட கேவலம் கிருபையா ஏவ, தேவருடைய கிருபையாலேயே சமுத்தரிஷ்யன்னு, கரை சேர்க்க திருவுள்ளம் கொண்டு சாஸ்திரைஹி, வினைகழிய செய்ய வேண்டியதை தெரிவிக்கும் சாஸ்திரங்களால் தத் துஷ்கிருதஸ்ய, அவன் செய்த வினைகளுக்கு நிஷ்கிருதின் கல்வாய்களை ஆத்த நனு தெரிவித்தீர் அல்லவா அந்த, அப்படிப்பட்ட உங்க கருணை வியப்பா இருக்கிறது அப்படி தாய்கள். இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு 7 ஸ்லோகங்கள் எம்பெருமானுடைய கருணை. அந்த கருணைக்கு உபமாக இருக்கிற மற்ற குணங்கள், அதாவது வாத்சல்யம், க்ஷமை, இந்த குணங்கள்லாம் வந்து கிருபைக்கு அனுகூலமா இருக்கு அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல சாதிக்கிறேன். இதுல இருந்து 7 ஸ்லோகங்கள் எம்பெருமானுடைய கிருபையை பத்தி சாதிக்கிறேன். இந்த க்ஷமைன்னு இருக்க, இந்த க்ஷமைன்றது கருணைக்கு ரொம்ப உபகாரமா துணையாக இருக்கு. கீழே ஏற்கனவே எம்பெருமான் சகல குணங்களை உடையவன், கல்யாண குணங்களை உடையவன், ஹேய பிரத்தினீகன் அப்படின்றத சொல்லி அத்வைதிகள் சொல்லக்கூடிய நிர்குணம் பிரம்மத்தை, குணம் இல்லைன்னு சொல்றத கண்டிச்சிருக்கார். ஆக அவைகள்லாம் கீழே சொல்லிட்டு இருக்க. இப்ப அப்ப கீழே தான் சொல்லியாச்சு, இப்ப என்ன திருப்பி சொல்ற அப்படின்னு சொன்னா,
அவனுடைய திவ்யமங்கள விக்கிரகம் இருக்கும் இல்லையோ, அந்த விக்கிரகங்கள்ல அந்த குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னா அந்த குணங்களை ஈடுபட போவராக ஆசிரியப்பவர்கள் அகலாமைக்கு தேவையான கிருபாவாசல்ய சமாதி குணங்கள்ல ஈடுபடுகிறார் அப்படின்னு சொல்ற. அதாவது இப்போ எம்பெருமான் சொன்னதெல்லாம் எம்பெருமான் ஸ்வரூபத்துல அவனுடைய சொரூப நிரூபித சொரூப விசேஷங்கள்லாம் சொன்ன. இப்ப அஷ்டாவதாரத்தில் இருக்கிற பெருமாளை அனுபவிக்க போகிறவராக அவருடைய கருணைக்கு உபகாரமாக இருக்கக்கூடியதான கிருபா வாத்சல்ய க்ஷமா அந்த குணங்கள்ல ஈடுபட போறார். அது எதுக்காக அப்படின்னா ஆசிரியப்பவர்களை இவனை விட்டு போகாம இருக்குதுக்காக. ஏன் இவனை விட்டு போனோம் அப்படின்னா அம்மான் ஆழிப்பிரான் அவன் எவ்விடத்தான் யானார். அவன் எங்க இருக்கான்? அவன் என்ன நம்மள போகணும்னா அவன்கிட்ட சுலபமா போக முடியுமா அப்படின்னு நமக்குள்ள ஒரு இது தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கு. அது இருக்கதான் செய்யும். ஏன்னா நாம் அனாதி காலமாக இந்த பாப்ப வாசனாதிகள் மூலியமாக திருப்பி இந்த சம்சாரத்திலேயே ஒன்றிருக்கும். அப்ப சாதாரணமா ஒரு தெருவுல பெரிய கேட் போட்டிருந்தா ஓஹோ இது ஏதோ யாரோ பெரிய மனுஷன், அந்த பெரிய கேட்டை பார்த்தாலே வீட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது பெரிய மனுஷன் இருக்கா சொல்லலாம். அவங்க கிட்ட போய் நம்ம அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைய முடியுமா? அதே 203 நான் தைக்குமா அப்படி கேட்டுட்டே உள்ள ஓடிக்கலாம். அத மாதிரி அவன் அம்மான் ஆழிப்பிரான் அவன் திருச்சங்க சகனங்களை நரிச்சென்று அவன் எங்கேயோ இருக்கான். அவன் எவ்விடத்தான் நாம கூப்பிட இடத்துல இருக்கான், கூப்பிட வர்றதுக்கு மேல இருக்கான். நாம யாரு? நாம ரொம்ப நீச்சன், இந்த பிரகிருதி மண்டலத்துல இருக்கோம். எப்படி அவனை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு அவனை விட்டு விலகி இருக்கும். அந்த நாம் விலக கூடாதுன்றதுக்காக எம்பெருமான் தன்னுடைய கருணைய பல சந்தர்ப்பங்கள்ல காமிக்கிறார். அந்த கருணைக்கு ஒத்தாசமாக இருக்கக்கூடியதான கிருப வாத்சல்யம் சம பொறுமை இவைகள்லாம் கூட இருக்கு. அததான் இங்க சாய்கிறார். அதாவது எம்பெருமான் கருணை உள்ளவன் அப்படின்னு தெரியணும்னா அதுக்கு எத்தை கொண்டு நான் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜீவனையே எடுத்துக்கோ. ஒரு ஜீவன் எடுத்துக்கோ. இந்த ஜீவன் எத்தனை பிறப்பு பண்ணியிருப்பான், அந்த பிறப்புக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம யோசனை பண்ணணும். அதுக்கு அவித்யை, கர்மா, வாசனை, ருசி, பிரகிருதி சம்பந்தம், இது ஒரு சக்கரம். இது அப்படியே சுத்திட்டு வரும். இதுதான் ஸ்ரீபாஷ்யாதி கிரந்தங்கள்லாம் வெளிப்படுத்து. அவித்யினால கர்மா, கர்மால வாசனை, வாசனையினால ருச்சி, ருச்சியினால பிரகிருதி சம்பந்தம், பிரகிருதி சம்பந்தத்தினால ருச்சி, ருச்சியினால வாசனை, வாசனையினால கர்மா, கர்மனால அவித்யை. இப்படி மாறி 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 வந்துட்டு. அதுதான் சுவாமி தேசிகன் ஸ்தோத்திர படங்கள்ல பல இடத்துல தெக்துமாத்யாம் அவித்யாம் அம்பஸ்தம்பாவதிக ஜனகாம சீமான் திரைகான சாய்கிறது இல்லையா? அங்க அதே மாதிரி கர்மா வித்யாதி சக்கரே அப்படின்னு ஸ்ரீமத் ரகசியத்தில் சாய்க்கிறார். ஆக இந்த கர்மா இருக்க அவித்யை இதெல்லாம் ரொம்ப சம்சாரத்துக்கு காரணமா இருக்கு. இந்த பாபம், பிரகிருதி சம்பந்தம், வாசனை, இந்த 3 இருக்கும் இல்லையோ, இது 3ம் ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு காரணமா இருக்கு. அதாவது பாபத்தினால திருப்பி கர்மா பழையபடி செய்யறான். இந்த கர்மா பண்றதுனால
பிரகிருதி சம்பந்தம் ஏற்படுது. இந்த பிரகிருதி சம்பந்தத்தினால உடனே அந்த பழைய வாசனை அப்படியே வந்து வருது. இப்படியே மாறி மாறி சம்பந்தம் இப்படி இந்த ஜீவன் பண்ணக்கூடிய பாபங்களுக்கு என்ன பிராயசித்தம்? கழுவாயினா பிராயசித்தம். என்ன பிராயசித்தம் அப்படின்னா, சாஸ்திரங்கள்ல பல பிராயசித்தங்கள் சொல்லப்படுது. சாட்சா நாராயணோ தேவ கிருத்வா மத்தியமயம் தனும் மக்னான் உத்தரதே லோகானு காருண்யா சாஸ்திர பாணினா. இந்த லோகத்தில் இருக்கிறவர்கள்லாம் திருப்பி சம்சாரத்துல உழலாதபடிக்கு அவனுடைய கருணையினால சாஸ்திரத்தை கொண்டு நம்மளை திருத்தலாம். அந்த சாஸ்திரங்கள்ல இந்தந்த பிராயசித்தம் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு எதுக்காக சாஸ்திரத்தை உண்டு பண்ண? நம்மளை சிருஷ்டி பண்றது மட்டும் இல்லை, சாஸ்திரத்தை உண்டு பண்ண. எதுக்குன்னா இந்த சாஸ்திரத்தை கொண்டு எது நல்லது கெட்டது இதை பார்த்து பண்ணு, என்ன உனக்கு அதுதான் வழிகாட்டி அப்படின்னு விட்டார். ஆனா நாமளும் அதை முன் ஆக இந்த சிருஷ்டிக்கு அவன் தயைதான் காரணம். இந்த தயைக்கு ரெண்டு நிலை உண்டு. என்ன அப்படின்னா, எம்பெருமானுக்கு இயற்கையிலே தயம் உண்டு. அதுக்கு எந்த காரணம் இல்லாத அந்த தயை, அத நிர்கேத்துக்கு தயன்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது காரணத்தை கொண்டு தயை காமிச்சாதான் அதுக்கு சகேத்துன்னு சொல்லுவாங்க. இது எந்த இதுவும் கிடையாது. இயற்கையிலே இந்த ஜனங்கள் கஷ்டப்படுறது பத்தியா அப்படின்னு மனசுல நினைப்பான். அப்படிப்பட்ட அந்த தயையானது ரொம்ப அதிகமா ஏற்பட்டு அத இந்த ஜீவர்களும் பயன்படணும் அப்படின்னு பண்ணச்ச அதுக்கு ஒரு வியாஜம் ஒண்ணும். எம்பெருமானுக்கு இயற்கையிலே தயை உண்டு. ஆனா ஒரு ஜீவனை இப்ப தயையினால எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்றான். எதுக்காக? இந்த ஜீவன் மொத்தம் இந்த சாஸ்திரங்கள் கொடுத்துருக்கோம். அந்த சாஸ்திரம் மூலியமாக இந்த கர்ம சம்பந்தத்தை அறுத்து நம்ம கிட்ட மோட்சத்துக்கு வரட்டுமே அப்படின்னு அந்த கருணையினால பண்ண பெருமாள். இது நிர்கேத்துக்குமான கிருபையினால சிருஷ்டி பண்ணது என்ன, அதே மாதிரி சாஸ்திரங்கள் பண்ணது. ஆனா நீ இந்த சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்ற தெரியுமா? நீ இந்த சம்சாரத்தை, இந்த உன்னுடைய அனாதியான பாப வாசனையால ஏற்பட்ட இந்த சம்சாரத்தை போக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீ இதுக்கெல்லாம் பிராயசித்தம் பண்ணணும். என்ன பிராயசித்தம் அப்படின்னா, பக்தி யோகமோ பிரபத்தியோ பண்ணு. அது பக்தி யோகம் பிரபத்தி பண்ணியானா அது உன்னுடைய பாபங்கள் எல்லாம் போக்கும் அப்படின்னு சொன்னான். ஆக சாஸ்திரத்தை உண்டு பண்ணி அதுல பிராயசித்தங்கள்லாம் சொல்லியிருக்க. அந்த பிராயசித்தம் உபாயமாக சொல்லியிருக்க. அதை தவிர ஆக எம்பெருமானுடைய கருணைக்கு நிர்ஹேதுகமாக தயை, சகேதுகமான தயைன்னு ரெண்டு நிலை உண்டு. அதனால அதுதான் இந்த பக்தி ரூபமான உபாயம் இருக்கு. இது சகேதுகம். இதை பண்ணா பெருமாள் நம்ம அவனை மோட்சத்துக்கு ஆசிர்வான் அப்படின்னு இது சகேதுகமான அததான் சொல்லப்படுறது. சர்வஜோபி விஸ்வேசா சதா காரணிகோபி சன்னு சம்சார தந்திர வாகித்வாத்து ரக்ஷாபேட்சாம் பிரதீட்சிதே. அதனால எம்பெருமான் தன்னுடைய கருணையினால இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணான். ஆனா இந்த சம்சாரத்தை கடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவன் ரக்ஷாபேட்சாம் பிரதீட்சிதே, ஏதோ ஒரு உபாயத்தை அவன் எதிர்பார்க்கிறான் அப்படின்னு சாய்கிறது. அதனால எம்பெருமானுடைய கருணையானது நிர்ஹேதுகம் சகேதுகம் அப்படின்ற சுவாமி தேசிகனே அதிகரண சிந்தாமணியில முகுந்த கருணாம் வந்தே அதிகவத்சலான் ஸ்வரூப சம்ஸ்தோ நிர்ஹேதுக சகேதுகோ. அதனால உன்னுடைய தயை இருக்க அது நிர்ஹேதுகமாக இருக்கு, சகேதுகமாக இருக்குன்னு சாதிக்க. அதனால இந்த பிரபத்தி ரூபமாக
நாம அந்த உபாயத்தை, அந்த பிரபத்தி ரூபமான உபாயத்தை பண்ணா அப்படின்னு சொன்னா எம்பெருமானுடைய கிருபையானது நம்ம மேல இன்னும் அதிகமாகும் அப்படின்றது. அது ஒண்ணுதான் இங்க கேவலன்னு கிருபையோ சமுத்தரிஷன்னு சாதிச்சிருக்கேன் இந்த ஸ்லோகத்துல. இந்த எம்பெருமானுடைய தயைக்கு அர்த்தம் சொல்லச்சே பாஷைக்காரர் ஸ்ரீபாஷ்யத்துல ரசனானுபவத்தி அதிகாரத்துல தயாகி நாம ஸ்வார்த்த நிரபேட்சா பரதுக்க அசகிஷ்ணுதா அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கேன். தயான்னா என்ன? ஸ்வார்த்த நிரபேட்சம். தனக்கு அவன் ஏதாவது உபகாரம் பண்ணுவானா அப்படின்னு எதிர்பார்க்காத இருக்கும் தன்மை, அதான் நிரபேட்சம். அது தவிர பரதுக்க அசகிஷ்ணுதா, அசைப்படுற கஷ்டத்தை பொறுக்க முடியாதவன். இது ரெண்டும் தான் தயைக்கு தயன்னு பேரு அப்படின்னு சொல்லி. ஆக சரி, ஒருத்தன் இந்த பாபங்கள் சொல்ல முடியும். இந்த பாபங்கள்ல அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கையெழுது. எப்படி கையெழுது அப்படின்னு சொன்னா, ஒருத்தன் ஒரு பாபத்தை பண்ணிட்டான், உடனே அந்த பாபம் பண்ணச்சே அவனுக்கு அந்த புத்தி, அவனுக்கு அந்த பாபம்னு தெரிஞ்சு கூட பண்ணிடுறான். ஏன்னா அந்த சமயத்துல பிரகிருதியானது அவனை அப்படி பண்ணும்படியா பண்ணிடுறது. அதனால அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு யோசனை பண்ணா, ஐயோ நம்ம இந்த பாபத்தை பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும் இல்லையா? அதனால ஐயோ இப்படி ஒரு பாபத்தை பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு பச்சாதாபப்படணும். இந்த பச்சாதாபம் பண்ணா கொஞ்சம் பாபம் குறையும். இதுல எல்லாம் சாஸ்திரங்களே சொல்லியிருக்கு. எப்படி சொல்லியிருக்குன்னா, அனுதாபாது உபரமாது பிராயசித்தோ உன்முகத்வதா தத் பூரணாத்து அபராதா சர்வே நஷ்யந்தி பாதசா. பாபங்களானது கால குறையுது. முதல்ல நம்ம பண்ண தப்ப ஐயோ பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு பச்சாதாபப்படணும். அதுக்கு அதனால ஒரு பாபம், இனிமே இந்த மாதிரி பாபம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு இவன் சங்கல்பிக்கணும். அப்படி பண்ணா இன்னொரு 1/4 பங்கு குறையுது. அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண பாவம் பெருசா இருக்கே, இதுக்கு என்ன பிராயசித்தமே தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு பெரியவர்கிட்ட போய் இந்த பிராயசித்தம் என்ன பிராயசித்தம் இருக்கு, எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா கேட்டானே. அதை கேட்டா அதுல ஒரு முக்கால், அது ஒரு மொத்தம் 3/4 பாகம். உடனே அந்த பிராயசித்தத்தை பண்ணிட்டா மொத்த பாவம் போயிடும். இப்படி 4 விதமா பாபம் கொஞ்சம் குறையும், மொத்தம் போயிடும். இப்போ நமக்கு பச்சாதாபம் பண்ண முடியல, நீவே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியல. ஏன்னா இந்த பிரகிருத்தியில நம்ம எப்படி ஆத்தி வைக்க தெரியாது. சரி, நம்ம தப்பு பண்ணிடுவேன். பிராயசித்தம் கேட்கலான்னு போனா இவர்கிட்ட போனா ஒரு சாஸ்திரம் சொல்றாரு, அவர்கிட்ட போனா ஒரு சாஸ்திரம், இவர்கிட்ட போனா ஒரு சாஸ்திரம், இப்படி அதுவே குழம்பு இருக்குது. சரி, அந்த சாஸ்திரத்தை பண்ணி வைக்கிறதுக்கு மனுஷா இருக்காளா அப்படின்னா இல்ல. இவர்கிட்ட போனா 1 லட்சம் அப்படின்னு கேட்கிறார். இன்னொருத்தர் அதுக்கு என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்ற, ஆனா மந்திரத்தெல்லாம் தெரியுமா தெரியாது, அவருக்கு தெரியாது. இப்படி உலகத்துல பிராயசித்தம் பண்ணி வைக்கிறதோ, பிராயசித்தை பத்தி சாஸ்திரத்தை பத்தி தெரிஞ்சவாளோ தெரியல. சரி, ஏதோ பண்ணணும், சாஸ்திரத்தை சொல்லியிருக்கு, அவருக்கு தெரியுமோ தெரியல, அவர் பிரகஸ்பதி பேர் வச்சுட்டு இருக்கோம், அவர் பண்ணிடுறார், அந்த பாவம்லாம் அவருக்கு போட்டோமே அப்படின்னா கூட அது அது ஏதோ சாஸ்திரத்துல இடம் கொடுக்குது, பண்ணிட்டா போயிடுதுன்னு சொல்ல. ஆக சாஸ்திரத்தை பிரகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கும் பல தரங்கள் இருக்கு எல்லாத்துக்கும். ஆக எல்லாத்துக்கும் என்னடா அப்படின்னா, கடைசியில நீ பக்தி யோகம் பண்ணு, இல்ல பிரபத்தி பண்ணு. பக்தி யோகம் பண்றதுக்கு நம்ம சக்தி கிடையாது, அப்போ பிரபத்தி தான். அப்போ பிரபத்தி பண்ணா எல்லா பாவம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற திசையில பண்ற பாவங்கள் போறது அப்படின்னு சொன்னா அது ஒட்டாது. தெரிஞ்சு பாவங்கள் பண்ணா கூட ஏற்கனவே பண்ண பிரபத்தியோட மகிமையினால எப்படியாவது பெருமாள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சமத்தை உண்டு பண்ணி கொஞ்சம் காலம் தாழ்த்தி கொடுத்துருவார். இல்லை பிராயசித்த பிரபத்தி பண்ணின, அதுக்கு ஒரு மோட்சத்துக்கு பிரபத்தி பண்ற மாதிரி பிராயசித்தத்துக்கு தனியாக ஒரு பிரபத்தி, அதை பண்ணிட்டானாக்க இந்த பாவங்கள்லாம் போயிடும். ஆனா அந்த பிராயசித்த பிரபத்தி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் 10 வருஷம் இவன் இருக்கான் அப்படின்னா அந்த 10 வருஷம் தப்பு பண்ணாத இருப்பானா
அப்போ அந்த பத்திரிகை அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு இந்த பாப்பம் பண்ணேன் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பிராயசு. அப்போ பிராயசித்த பரப்பத்துக்கு மதிப்பே இல்லாத கூட பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். அதனால பிராயசித்த பிரபத்தி இருக்குன்றதுக்காக அப்படின்னாங்க. பாவம் பிரபத்தி பண்ணிட்டா போகும் அப்படின்றது ஒரு இப்படி சுவாமி தேசன் இந்த பாபம் கழிக்கிற பிராயசத்து இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்கிறார். அதை தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சாய்கிறார். ஆக இந்த பாபங்கள்லாம் உன்னுடைய கிருபாயினால என்னை சரணாதி உன் திருவள்ளியில் சரணாதி பண்ணி முடியா வச்சு இந்த பாவங்கள்லாம் போக முடியாக நீ அனுகிரகம் பண்ணுவாய் அப்படின்னு சொல்லி சாய்கிறார். ஆக 58 ஸ்லோகம் ஆச்சு. மீதிய நாளைக்கு பார்ப்போம். விசாரிக்க சிம்ஹாய கல்யாண ஸ்ரீமதே வெங்கடேச வேதாந்த குரவே நமः. ஸ்ரீமதே வேதாந்த வாசே ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ வேதாந்த வேதாந்த வாச ஸ்ரீ நாராயண நமः. ஸ்ரீமதே லக்ஷ்மீ ஸ்ரீமதி பாதுகா ஸ்ரீ நாராயண ஸ்ரீமதே வாசிஸ்ரீ கிருஷ்ணமாரி மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவண்டோ ஸ்ரீ ரங்கநாத யுதீந்திர மகா தேசிகாய நமः.